ओम शांति 29 मे 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने पुणी थरे निजर लक्ष्य स्थल रे पहुँची जाइछ। तुम्हें बाबा द्वारा रचयिता एवं रचना को जानी जाइछ, तेणु खुशी रे रोमांचित हो जिबा दरकार। तुम्हें माने पुणी थरे निजर लक्ष्य स्थल रे पहुँची जाइछ। तुम्हें बाबा द्वारा रचयिता एवं रचना को जानी जाइछ, तेणु खुशी रे रोमांचित हो जिबा दरकार। प्रश्न, वर्तमान समय रे बाबा तुम मानंकु काहेकि श्रृंगार करुछंती? वर्तमान समय रे बाबा तुम मानंकु काहेकि श्रृंगार करुछंती? काहेकि ना वर्तमान आमको सजबाज होई विष्णुपुरी अर्थात ससुर घर को जीवाकु हेबो। आमे एही ज्ञान द्वारा सुसज्जित होई विश्वर महाराज महाराणी हेउछु। वर्तमान आमे संगम जुगरे अछु। पितांको घरु ससुर घर को नहीं जीवा पाई बाबा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठा मीठा संतानगण मीठा मीठा शिखले थे अर्थात बहु दिन अलगा हो जाइथिबा संतान माने गीत शुणिल। तुमे पिला माने ही जानुछ जे अधाकल्प जो प्रेमिकों को मने पकाई आसुथिल वास्तव रे से मिल जाइछंती। दुनिया रे केही मध्य जानि नाहंती जे आमे अधाकल्प भक्ति करिथिले। एक प्रेमिक बाबा को ही डाकुथिले। आमे समस्ते प्रेमिका अटु, से प्रेमिक अटंती। ए कथा मध्य केही जानती नाही। बाबा कहते रावण तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि करि देइछि। विशेषकर भारतवासी को तुमे माने ही दिने देवी देवता थिल, एहा मध्य भूलीगल, तेणु तुच्छ बुद्धि होई जाइछ। निजर धर्म को भूली जिबा एहा तुच्छ बुद्धिर लक्षण अटे। एबे ए कथा केवल तुमे माने ही जानिछ। आमे भारतवासी नरकवासी थिले। एही भारत दिने स्वर्ग थिला। किछि समय अतिबाहित हो जाइछि। 1250 वर्ष तो सत्ययुग थिला एवं 1250 वर्ष त्रेता युग थिला। से समय रे अमाप सुख थिला। सुख को मने पकाई लोममूल टांकुरी उठिबा दरकार। सत्ययुग त्रेता युग अतिक्रम करि जाइछि। सत्ययुगर आयु केते थिला एहा मध्य केही जानती नाही। लक्ष लक्ष वर्ष किपरि होई परिबो। वर्तमान बाबा आसी बुझाउछंती जे तुमको माया केते मृच्छ बुद्धि करि देइछि। दुनिया रे निजको केही तुच्छ बुद्धि भावंती नाही। तुमे माने जानिछ जे आमे मध्य काली तुच्छ बुद्धि थिले। वर्तमान बाबा एते बुद्धि देइछंती जहा कि रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को आमे जानिगले। काली जानी नथिले, आजी जानिगले। जेते जेते जानिबे सेते खुशी रे लोममूल टांकुरी उठिबो। आमे पुणी थरे निजर लक्ष्य स्थल रे पहुँची जाइछु। वास्तव रे बाबा आमको स्वर्गर राज्य भाग्य देइथिले, आमे पुणी हराई देले। एबे पतित होई जाइछु। सत्य युग को पतित दुनिया कुहाजिबो नाही, ताहा पवित्र दुनिया अटे। मनुष्य कहिथांती हे पतित पावन आस। रावण राज्य रे तो केही श्रेष्ठ पवित्र होई परिबे नाही। सर्वस्व बाबांकर संतान होइछु, तेणु श्रेष्ठ महान होइगले। तुमे पिला माने बाबा को जानिगल, ताहा मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे निज मन को सखाळु उठी पचार, काहेकि ना अमृत बेलार समय बहुत भल। अमृत बेलारे बसी एही ख्याल कर, बाबा आमर पिता अटंती, शिक्षक मध्य अटंती। हे ईश्वर पिता, हे परम पिता परमात्मा तो कही थांती। तुमे पिला माने जानुछ जे आमे जाहाकु हे भगवान कही मने पकाउथिले वर्तमान से आमको मिलिछंती। आमे पुणी थरे बेहदर संपत्ति नेउछु। से हेले लौकिक पिता, ये हेले बेहदर पिता। तुमर लौकिक पिता मध्य सेही बेहदर बाबा को मने पकाई थांती, तेणु से पितांकर पिता पतिंकर पति मध्य अटंती। यह मध्य भारतवासी ही कही थांती, काहेकि ना मु वर्तमान ही पितांकर पिता पतिंकर पति होई थाए। एबे मु तुमर पिता और तुमे मोर संतान होइछ।
ବାବା ବାବା କହୁଛ, ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଘର। ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛ ନା, ତୁମକୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭାରତର ମାଲିକ କଳିଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଏହି କଥା ସବୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ଜାଣୁଛ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଥିବା ପିତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନଦାତା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦ୍ଗତିର ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତମୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ବାସୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ରାବଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କହିଥାଅ ଯେ ଆମେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ହିଁ ଦେବେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ଆସିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ସେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଗାୟନ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପିତା ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବାବା ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟ। କୁହାଯାଉଛି ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ଏହି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଠଶାଳା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି କ'ଣ ଗୀତା ପାଠଶାଳାରେ ନିଜେ ପଢ଼ି ପୁଣି ପଢ଼ାଇବେ? କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପୂରା ଚକ୍ରରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଶରୀର ଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଶରୀର ସହିତ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅଭିନୟ 84 ଜନ୍ମର ନିହିତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। 5000 ବର୍ଷ ତୁମେ ପାର୍ଟ ବଜାଇଛ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କେତେ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ପାର୍ଟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସଦ୍ଗତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଏ। ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଦୁଃଖଧାମ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପୁଣି ମୋତେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଆସୁଥିବି ମଧ୍ୟ। ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସିଥାଅ। ପୁଣି ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ରଚୟିତା କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ପୁଣି ହରାଇଲେ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ତୁମକୁ କେହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ ଏକ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପତିତପାବନ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ କି ପୁଣି ଥରେ ଆସ। ସେମାନେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତି ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବାର କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପତିତପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରଜତମରେ ହିଁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ମାଲିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରୀ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଫଳର ଆଶା ରଖିନଥାଉଁ, ନିଷ୍କାମ ସେବା କରିଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ସୈନିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ମରିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସମୟ ତ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏପରି ଗାଳି କିପରି ଦେବି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। କୁକୁର ବିଲେଇ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ପୁଣି ଏହା କିପରି କହିପାରିବି? ଏହା କେତେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ତ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏଠି ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମର ପତି ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୁରୁ କର ନାହିଁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୁରୁ ଆଦି ନଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁରୁ ନଥିଲେ। ପତିକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୁରୁ କରୁନଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। କେହି କେହି ତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ତ ଭଲ ନା? ବିକେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନେଉଛ। ତୁମେ ବିକେ ହେଉଛ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇଜଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଭିମାନ ବିକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏହା ତ ମହାପାପ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ରହିବାର ଏହି ଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆର ନୀତିନିୟମକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ କେତେ ଛି ଛି କରିଦେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ କିପରି ମାନିବୁ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ? ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ ଏହା ଠିକ୍ କହୁଛ ନା? 84 ଜନ୍ମ ନେଉନଥିବା ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଇଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ବେଶୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗୀତା ଶୁଣାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପାଇଲେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର ହେବ ନା? ତୁମେମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ପଦପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଥାଏ।
ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ କରିଥିଲ ସେହିଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ, ଟିଚରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଇଏ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହୋସିଆର ହେବାର ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବା। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରୁହ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ସବୁ ଆତ୍ମା ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସୁଖର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା ଏହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ, ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଲ? ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରାବଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିବେ। ତୁମେ ଭଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଅ, ପାଠପଢ଼ା ସାଥିରେ ଅଛି, ମନ୍ମାନଭାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମିଳିଛି। ବାସ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ଏହି କଥା କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ? ଏହି କଥା ପକ୍କା ମନେ ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ହିଁ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମୀରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବିଚାର କର, ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପିତାଙ୍କର ପିତା, ପତିଙ୍କର ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତନ କରି ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ବିଚାର କର, ବାବା ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପିତାଙ୍କର ପିତା, ପତିଙ୍କର ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତନ କରି ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏଣୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏଣୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଭାଇସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ବା ତିନି ଲୋକର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ଭାଇସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ବା ତିନି ଲୋକର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବିଲକୁଲ ରିଫାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜରେ ତିନି ଲୋକର ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ବଧର ସାରଯୁକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ମୃତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାର। ଏହା ଭିତରେ ମାୟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର ଚମକର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭାଇସଲେସ୍ ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ସ୍ଲୋଗାନ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ହିଁ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ହିଁ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବାବାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମହାନ ଜୀବନର ମହାନତା ଅଟେ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର
ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।